students. Today we discuss the main powers and functions of the Indian Parliament. Part 5th of the Indian Constitution under Articles 79 to 129 deals with the composition, powers and functions of the Indian Parliament or Indian Union legislature system. The Parliament consists of three categories. That is the Indian President, Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay. So the Lok Sabha is a lower house of the Parliament. It is called as the House of the People. And another one, Rajya Sabha is a upper house of the Parliament. It is called as a house of the councils of the state. The Lok Sabha represents the people, Indian peoples, and Rajya Sabha represents the councils of the states. Okay. So the maximum number of the Lok Sabha is 552 members, and the Rajya Sabha, the maximum number of the Rajya Sabha maximum member is 250 members. Okay. At present, the maximum strength of the Lok Sabha 545 members. At present, Rajya Sabha minimum strength only 245 members. Okay. So these are the main introduction part of the Indian Parliament. So, what are the powers and functions of the Indian Parliament? There are so many powers of the functions of the Indian Parliament. So, the Union legislative system has the exercise of the main power of legislature, executive, financial, judiciary, and electoral powers and functions of the Indian Parliament. So, now discuss about what are the powers and functions of the financial powers. What are the powers and functions of the financial powers? The Indian Parliament sanctions the money required for carrying out the affairs of the Union government. The Indian Parliament approves the money bill proposed by the Union ministers. Okay, and the Indian Parliament approves some money bills or the Union government approve the many bills, many order bills or financial bills. Okay, so the Union government shall be imposed the taxes and revise the old taxes and also abolish existing the taxes only with the approval by the Parliament. Okay, the Union government shall impose, collect the taxes or impose the taxes or revise the old taxes and also abolish the existing taxes only with the approval of the Indian Parliament. And also the Parliament is approved by the reports of the Comptroller and Auditor General, Finance Commission, Public Accounts Committee and Estimates Committee. So these reports are approved by the Indian Parliament. Okay, ma?
So Indian Parliament approval the reports of the Comptroller and Auditor General, Finance Commission, Public Accounts Committee and Estimates Committee. And also the Indian Parliament exercises the main power. The Lok Sabha has more powers than Rajya Sabha in money matters. Okay? The Lok Sabha has more powers than Rajya Sabha in money matters only. Okay? So these are the main financial powers and functions of the Indian Parliament. మనం ఇంతకుముందు క్లాసులో మనము పార్లమెంట్ సంబంధించినటువంటి అధికారాలను మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది. దానికి సంబంధించి మనం మొదటిగా ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ సంబంధించి లెజిస్లేటివ్ పవర్ సంబంధించి మనము యూనియన్ లిస్టు, స్టేట్ లిస్టు, సెంట్రల్ లిస్టు అంటే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. యూనియన్ లిస్టు అలాగే కాన్కరెంట్ లిస్టు సంబంధించి ఇండియన్ పార్లమెంటు లాను ఫామ్ చేస్తుంది అని, ఒకవేళ స్టేట్ లిస్టు చేయాలన్నా, నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఆ టైంలో చేయాలన్నా, ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నప్పుడు, రాష్ట్రపతి పాలన ఉన్నప్పుడు, రాజ్యసభ రిక్వెస్ట్ చేస్తే, అలాగే స్టేట్ అసెంబ్లీస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాటిపైన స్టేట్ లిస్ట్ పైన కూడా ఫామ్ చేయొచ్చు అనేటువంటిది మనము లెజిస్లేటివ్ పవర్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సెకండ్ వన్ అంటే లెజిస్లేటివ్ పవర్ అంటేనే మీరు ఆ 3 లిస్ట్ గుర్తుంచుకుంటే చాలు. స్టేట్, సెంట్రల్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అది గుర్తుంచుకుంటే చాలు, సరిపోతుందమ్మా. దీనికి సంబంధించి లెజిస్లేటివ్ పవర్ సంబంధించి శాసనపరమైన అధికారాలు సంబంధించి. రెండోది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, కార్యనిర్వహణ అధికారం ఉన్నప్పుడు కంట్రోల్ చేయడమే. ఎవరిని? మినిస్టర్స్ని, ప్రైమ్ మినిస్టర్ని నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మూవ్ చేయడం ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తుంది. అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా మినిస్టర్స్ని, ప్రధానమంత్రిని కంట్రోల్ చేయడం అనేది మనము ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్లో మనం డిస్కస్ చేసే విషయం. అండ్ అనదర్ వన్ ఫైనాన్షియల్ పవర్స్. సో ఇండియన్ పార్లమెంట్కు ఆర్థికపరమైన అధికారాలు కూడా ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి మనం ఇక్కడ ఏం ఆర్థికపరమైన అధికారాలు ముఖ్యంగా, సో ఇండియన్ పార్లమెంట్ sanctions the money required for carrying out the affairs of the union government. It approves the money bill proposed by the union ministers. The union government shall impose new taxes and revise old taxes, abolish existing taxes only with the approval of the parliament. And also the parliament approves the reports of the comptroller and auditor general reports and finance commission reports, public accounts committee reports and estimates committee. Okay, the parliament approves the reports. That is the finance commission, public accounts committee and estimates committee, comptroller and auditor general committee reports. So Lok Sabha has more powers than Rajya Sabha. Lok Sabha has more powers than Rajya Sabha in only money matters. These are the main powers and functions of the financial powers and functions of the Indian Parliament. So మనం ఇండియన్ పార్లమెంట్ సెషన్స్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనం దీనికి సంబంధించి జన్మాక్షరం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది దేనికి ఏ పవర్కు ఏ సంబంధించిన విషయం మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇండియన్ పార్లమెంట్ శాంక్షన్ ద మనీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ క్యారింగ్ అవుట్ ద అఫైర్స్ ఆఫ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. యూనియన్ గవర్నమెంట్ సంబంధించి మంత్రి మండలి సంబంధించినటువంటి ధనాన్ని అప్రూవల్ చేయాలి, ధనాన్ని రిలీజ్ చేయాలంటే తప్పనిసరిగా పార్లమెంట్ అప్రూవల్ కావాలి. ప్రభుత్వాల ఖర్చులు ఉంటాయి, ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆ నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి వాటికి పథకాలకు, పాలసీలకు డబ్బులు కావాల్సి వస్తుంది. ఆ డబ్బులు కావాలంటే మంత్రిమండలి కోరితే పార్లమెంట్ అప్రూవల్ చేస్తేనే, పార్లమెంట్ అనుమతిస్తేనే ఆ డబ్బులు లాంటివి రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది. సో పార్లమెంట్ శాంక్షన్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? ఏ మంత్రిమండలి ఏవైతే డబ్బులు కావాలని కోరుకుంటుందో వాటిని మంత్రికి పార్లమెంట్ అనేది అప్రూవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఇస్ ద పాయింట్.
Okay, Indian Parliament sanctions the money required for carrying out the affairs of the Union Government. ఇక్కడ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ధనాన్ని ఖర్చులు కావాల్సిన ధనాన్ని పార్లమెంటు అనుమతి ద్వారా తీసుకోవడం అనేది పార్లమెంట్ అనుమతించకపోతే డబ్బులు తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎంత ధనం కావాలో ఆ ధనాన్ని శాంక్షన్ చేసేది ఎవరు? ఇండియన్ పార్లమెంట్. ఓకేమా? సో కాబట్టి ఇక్కడ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏవైతే దానికి కావాల్సిన ఖర్చులు అయితే ఆ మనీ అవసరం అవుతుందో ఆ మనీని ఎవరు శాంక్షన్ చేస్తున్నారు? ఇండియన్ పార్లమెంట్ శాంక్షన్ చేస్తుంది. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, the Indian Parliament approves the money bill proposed by the Union Ministers. సో ఇక్కడ మనకు ఆర్డరీ బిల్లు, మనీ బిల్లు, అమెండ్మెంట్ బిల్లు, 3 బిల్స్ ఉన్నాయి. అంటే రాజ్యాంగపరమైనటువంటి బిల్లు అని, సాధారణ బిల్లు అని, ద్రవ్యపరమైనటువంటి బిల్లు అని, ఆర్థిక బిల్లులు అని. సో ఇక్కడ మనీ బిల్లు ఉంది, ఆర్డరీ బిల్లు ఉంది, అమెండ్మెంట్ బిల్లు ఉంది. దీంట్లో మనకి ఏంటి? మనీ బిల్లు అంటే డబ్బులకు సంబంధించినటువంటి ఖర్చులకు సంబంధించిన విషయాలు, ధనానికి సంబంధించిన విషయానికి సంబంధించి ఏవైతే యూనియన్ గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ చేస్తుందో, ఖర్చులు ఏవైతే కావాలని చెప్తుందో, యూనియన్ మినిస్టర్స్ ప్రపోజ్ చేస్తే పార్లమెంటు అనుమతిస్తేనే ఆ మనీ బిల్లును పార్లమెంట్ ప్రవేశపెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పార్లమెంట్ ప్రవేశపెడితే ఆటోమేటిక్గా మనీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఖర్చుల కోసం ఇక్కడ పార్లమెంట్ అనుమతితో మనీని శాంక్షన్ చేస్తున్నారు. సెకండ్ వన్ లో ఏంటి? యూనియన్ మినిస్టర్స్ ప్రపోజ్ చేస్తే ఇక్కడ మనీ బిల్లును ఇండియన్ పార్లమెంట్ అప్రూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, చూడండి నెక్స్ట్ వన్, ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ షల్ ఇంపోజ్ న్యూ ట్యాక్సెస్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఫైనాన్స్ సంబంధించిన బిల్లులే కాబట్టి, ద్రవ్యపరమైనటువంటి మనీ పరమైనటువంటి విషయాలకు సంబంధించిందే కాబట్టి ఇక్కడ ట్యాక్సెస్ కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది. అంటే ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేయాలన్నా, అలాగే ట్యాక్స్ రెడ్యూస్ చేయాలన్నా, డిక్రీజ్ చేయాలన్నా ఇది మనకు అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి పార్లమెంట్ ద్వారా ఏదైనా చేయగలుగుతాం, పార్లమెంట్ అప్రూవల్ చేయాలన్నా. సో ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ షల్ ఇంపోజ్ న్యూ ట్యాక్సెస్, కొత్త పన్నులు విధించాలన్నా, ఇంపోజ్ న్యూ ట్యాక్సెస్, కొత్త పన్నులు విధించాలన్నా, రివైజ్డ్ ఓల్డ్ ట్యాక్సెస్, పాత పన్నులలో మార్పులు చేయాలన్నా, ఇంతకుముందు ఇప్పుడు విధించిన పన్నులు ఉన్నాయి వాటి అటు ఇటుగా మార్పు చేయాలన్నా, అలాగే అబాలిష్ ఎగ్జిస్టింగ్ న్యూ ట్యాక్సెస్, ప్రస్తుతం అమలులో ఉండే పన్నులను రద్దు చేయాలన్నా కూడా ఏవైతే ఇక్కడ ప్రస్తుతం అమల్లో పన్నులు ఉన్నాయో ఆ పన్నులను, ఆ ట్యాక్సెస్ ని ఒకసారి రద్దు చేయడం కూడా జరుగుతుంది. సో అబాలిష్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్యాక్సెస్, ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్నటువంటి పన్నులు రద్దు చేయడంలో కానీ ఓన్లీ విత్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్. సో పార్లమెంట్ అనుమతిస్తేనే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేమా? సో ఇండియన్ పార్లమెంట్ అనుమతిస్తే కొత్త పన్నులను విధించడంతో పాటు పాత పన్నులను మార్చడంతో పాటుగా ప్రస్తుతం అమలు ఉన్న పన్నులను కూడా రద్దు చేయడం జరుగుతుంది. అంటే పార్లమెంట్ అనుమతితోనే పన్నులు ఏం చేయాలన్నా, మార్చాలన్నా, రద్దు చేయాలన్నా, అలాగే ఉంచాలన్నా ఇండియన్ పార్లమెంట్ అప్రూవ్ చేస్తేనే జరుగుతుంది విషయం. అండ్ అనదర్ వన్, the Indian Parliament approves the reports of the Comptroller and Auditor General. ఎందుకు మనం కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అన్నాం? ఏదైనా కానీ ఆదాయ వ్యయాలకు సంబంధించినవి కూడా ప్రభుత్వ ఖజానా మనం అనుకున్న వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ ద కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అకౌంట్స్, కాపలా కుక్కలాంటివాడు వాచ్ డాగ్ అంటాం. అంటే భారతదేశ ఖజానాకు కాపలా కుక్కలాంటి అతనుగా ఇప్పుడు అభివర్ణించడం జరిగింది. సిఐడిఎస్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఎంత ఏమవుతుంది అనే విషయాన్ని ఈయనే ప్రతి శాఖ గురించి ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరు ఎలా స్కామ్లు ఇలాంటివి చేసినా కూడా ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే సిఐడిఎస్ అనే తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఎవరైనా అవినీతి పాల్పడ్డారు, కుంభకోణాలు, కరప్షన్ కానీ ఇలా జరిగాయి అనుకోండి, వెంటనే ఫైండ్ అవుట్ చేసేదంటే సిఐడిఎస్. ఎందుకంటే భారతదేశానికి సంబంధించిన ఖజానాకు అన్ని రకాల ఇన్స్పెక్షన్ చేసేది అంటే సిఐడిఎస్, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. సో ద రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అండ్ ఫైనాన్స్ కమిషన్, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అండ్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ.
సో కంప్యూటర్ ఆర్థిక చట్ట నివేదికతో పాటుగా ఆర్థిక సంఘం ఉంది, ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ ఎవ్రీ 5 ఇయర్స్ అపాయింట్ చేస్తున్న కమిషన్, ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఈ రిపోర్ట్స్ కూడా ఇస్తుంది. అలాగే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ, ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘం అనేది ఉంది. ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘం, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ. ఆ ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘంతో పాటుగా ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ, అంచనాల కమిటీ, అంచనాల సంఘం, ఏది రంగానికి ఎంత ధనాన్ని కేటాయించాలి అంచనా వేసేటువంటి కమిటీ కూడా ఉంది, ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ. సో ఈ అంచనా కమిటీ ఉంది. ఇవన్నీ కమిటీలు, ఆ కమిటీలో రిపోర్ట్స్ ఇస్తున్నాయి. ఆ రిపోర్ట్స్ పార్లమెంట్ అప్రూవల్ చేయాలి. పార్లమెంట్ అప్రూవల్ చేయకుండా ఉంటే వాటికి సంబంధించి ఏ పని కూడా జరిగేందుకు అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ సబ్మిట్ చేస్తాం. అంటే అనగా లోక్సభ హ్యాస్ మోర్ పవర్స్ దాన్ రాజ్యసభ ఇన్ మనీ మ్యాటర్స్. రాజ్యసభ కన్నా కూడా అత్యున్నతమైన అధికారాలు కలిగి ఉంది. దేంట్లో అంటే ద్రవ్యపరమైనటువంటి విషయాలలో. ద్రవ్యపరమైన విషయాలలో 2 సభల్లో కల్లా ఏ సభకి ఎక్కువ అధికారం ఉంది అంటే లోక్సభకే ఎక్కువ అధికారం. సో ఆర్థికపరమైన విషయాలలో రాజ్యసభ కంటే లోకసభకు ఎక్కువ అధికారాలు ఉన్నాయి. మనం అన్నీ ఒకసారి చూస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెజిస్లేటివ్ పవర్ తీసుకోండి, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ తీసుకోండి, ఫైనాన్షియల్ పవర్ తీసుకోండి, ఎలక్ట్రల్ పవర్స్ తీసుకోండి, ఏం తీసుకున్నా కూడా 2 సభలకు సరైన ప్రాతినిధ్యం ఉంటుంది. 2 సభల్లో బిల్లు పోతుంది. 2 సభలు 2/3 లేదా 1/2 మెజారిటీ వస్తే ఆ బిల్ పాస్ అవుతుంది. కానీ మనీ విషయంలో మాత్రము రాజ్యసభకు ఎలాంటి అధికారాలు ఉండదు, లోక్సభకి ఎక్కువ అధికారం ఉంటుంది. మనీ మ్యాటర్స్లో వరకు మాత్రము రాజ్యసభ హ్యాస్ ది పవర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్. సో లోక్సభ హ్యాస్ మోర్ పవర్స్ దాన్ రాజ్యసభ. ఇట్ ఓన్లీ మనీ మ్యాటర్స్, ఒక మనీ మ్యాటర్స్ లో మాత్రమే రాజ్యసభ కన్నా ఎక్కువ అధికారాలు లోక్సభకు ఉంటాయి. వీటన్నింటిలో సమానమైన అధికారాలు ఉంటాయి లోక్సభకు, రాజ్యసభకు కూడా. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, యూనియన్ గవర్నమెంట్ మనీ కావాలంటే పార్లమెంట్ అప్రూవల్ చేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు కావాలంటే ఇండియన్ పార్లమెంటే శాంక్షన్ చేయాలి. సెకండ్ ఏమైంది, మినిస్టర్స్, కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు కదా, యూనియన్ మినిస్టర్స్, వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేస్తే ఆ మనీ బిల్ కూడా పార్లమెంట్లో అప్రూవ్ చేస్తుంది. వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేయాలి, మాకు అవసరమైన డబ్బులు రిలీజ్ చేయాలని కోరితే మంత్రులు పార్లమెంట్ అనుమతిస్తుంది. అలాగే ట్యాక్స్ సంబంధించి పన్నులు విధించడంలో కానీ, పాత పన్నులను మార్చడంలో కానీ, ఇప్పుడున్న పన్నులు రద్దు చేయడంలో కానీ కూడా ఇది కూడా ట్యాక్స్ సంబంధించి కూడా ఫైనాన్షియల్ పవర్స్. అలాగే రిపోర్ట్స్ సబ్మిట్ చేస్తుంది. అన్ని ఫైనాన్షియల్ కమిషన్స్ అన్ని కూడా కంట్రోలర్ ఆర్డర్ కానీ, ఫైనాన్స్ కమిషన్ కానీ, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ కానీ, ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్స్ సంబంధించిన కమిషన్స్ కాబట్టి రిపోర్ట్స్ ను పార్లమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలా, కానీ పార్లమెంట్ అప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే. అలాగే లాస్ట్ వన్, లోక్సభ హ్యాస్ మోర్ పవర్స్ దాన్ రాజ్యసభ ఇన్ మనీ మ్యాటర్స్. సో మనీ మ్యాటర్స్ సంబంధించి రాజ్యసభకు కంటే లోక్సభకు అత్యున్నతమైనటువంటి అధికారాలను కలిగి ఉంది అని మనం తెలుస్తున్నాం. సో దీన్ని బట్టి మనకు లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ సంబంధించి అండ్ అనదర్ వన్ judicial powers and functions of the Indian Parliament. Okay, next one, judicial powers and functions of the Indian Parliament. Fourth one, judicial powers and functions of the Indian Parliament. Judicial powers and functions. So the Indian Parliament is empowered to impeachment. The Indian Parliament empowered to impeachment of President, Vice President, Chief Justice and other judges of
Supreme Court and High Courts on the grounds of the specific allegation of corruption and inefficiency, etc. Okay, the Indian Parliament empowered to impeachment the Indian President and Vice President, the Chief Justice and other judges of the Supreme Court and High Courts on the grounds of the specific allegation of corruption, inefficiency, etc. So, and also it play an important role, the removal of election commission and other election member of the election commissioners, chairman and other members of Union Public Service Commission and Finance Commission, Public Accounts Committee and Estimates Committee also. So these are the main judicial powers and functions of the Indian Parliament. Okay, ma? Okay. So number one, the Indian Parliament empowered the Indian Parliament empowered impeachment of the President and Vice President, President and Vice President, Chief Justice and other judges, of the Supreme Court and High Courts. Supreme Courts and High Courts. Okay. So on the grounds of specific allegation, specific allegation of inefficiency or corruption and inefficiency, etc. Okay. And another one, the Indian Parliament it play an important role on the removal of Chief Election Commissioner. And other members and also chairman and other members,
members of UPSC and finance C&AG and finance commissions, UPSC and C&AG, etc. Okay, so these are the main judicial powers and functions. So this is very easy subheading. ఇంతకుముందు మనం లెజిస్లేటివ్ పవర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ అంటే మీకు ఆ ట్యాక్సెస్ వాటికి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ అప్రూవల్ కావాలంటే మినిస్టర్కి శాంక్షన్ చేస్తుంది అమౌంట్ అనేది, అలాగే యూనియన్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన మనీ శాంక్షన్ చేస్తుంది అని, అలాగే లోక్సభ ఎక్కువ అధికారులు కలిగి ఉంటుంది రాజ్యసభ కంటే మనీ మ్యాటర్లో అని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఏది దీనికి సంబంధించి ఫైనాన్స్ సంబంధించి. జ్యుడిషియల్ పవర్ న్యాయపరమైనటువంటి అధికారాలు, పార్లమెంటుకు న్యాయాధికారాలే ఉన్నాయి అని. న్యాయం అంటే మనకి ఏం తెలిసింది? సో న్యాయం అంటే మనం అనుకుంటాము సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు వాటికి సంబంధించింది. అలాగే అంటే న్యాయబద్ధంగా ఏ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ ఇండియన్ పార్లమెంట్ అనేది కలుగు చేసుకుంటుంది అనే విషయంలో ఎవరున్నారు ఇక్కడ న్యాయపరమైన విషయాల్లో? సుప్రీంకోర్టు, లోక్సభ ఉంది, రాజ్యసభ. లోకసభ, రాజ్యసభ రెండు ఉన్నాయి. ఆ రెండిట్లో ఏం జరుగుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ పార్లమెంట్లో ప్రెసిడెంట్ను ఎలక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి. ప్రెసిడెంట్ను మనం ఎలక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏముంది? ఇండియన్ పార్లమెంట్ పాల్గొంది. లోక్సభలో సభ్యులు, రాజ్యసభలో సభ్యులు ఇద్దరు కలిసి ఆయన ఎన్నుకుంటున్నారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో చూడండి, ఆయన ఇద్దరు కలిసి ఎన్నుకుంటున్నారు. అంటే లోక్సభ సభ్యులు వస్తున్నారు, రాజ్యసభ సభ్యులు ఇద్దరు కలిసి ఎన్నుకుంటున్నారు. అంటే ప్రెసిడెంట్ కానీ అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ లోక్సభ, రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఇద్దరు కలిసి ఎన్నుకుంటున్నారు. ఎలక్ట్రల్ పవర్స్ ఇద్దరు కలిసి ఎన్నుకుంటున్నారు. కాబట్టి వాటితో పాటు వాళ్ళు తొలగించాలంటే కూడా ఓటు వేయాలి. ఆ ఓటు వేయడం, ఎవరికి ఓటు వేస్తారు అని చెప్పడం అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి జ్యుడిషియల్ పవర్గా మనం చెప్తాం. అంటే ప్రెసిడెంట్ని కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ తొలగించాలంటే లోక్సభ, రాజ్యసభ రెండు ఒక చోట చేరి ఓటు వేసి మెజారిటీ నిరూపించుకుంటే ఆ వ్యక్తిని తొలగించడం జరుగుతుంది. అంటే లోక్సభలో ప్రాసెస్ జరగాల, రాజ్యసభలో ప్రాసెస్ జరగాలనే విషయం. అంటే వాళ్ళిద్దరిని తొలగించాలంటే, ప్రెసిడెంట్ కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ తొలగించాలంటే ఇక్కడ ముఖ్య పాత్ర ఎవరిది? లోక్సభది, రాజ్యసభది. సో బోత్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ వాళ్ళిద్దరూ పాల్గొంటున్నారు. అలాగే కొన్ని కమిటీలు ఉన్నాయి. కంట్రోల్ ఆర్డర్ జనరల్ కమిటీ కానీ, ఫైనాన్స్ కమిషన్ కానీ, యూపీఎస్సీ కమిషన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు రాజ్యాంగపరంగా నడుచుకోలేదు అనుకున్నాం. నడుచుకోకపోతే వాళ్ళు ఎవరు తొలగించేటప్పుడు ఎవరు ముఖ్య పాత్ర వహిస్తారు? లోక్సభ, రాజ్యసభ ఇద్దరు ఓటు వేసి అవిశ్వాస తీర్మానం ద్వారా మూవ్ చేసి తొలగించడం జరుగుతుంది. అంటే ఎన్నుకునే విషయంలోనే కాదు, వాళ్ళు తొలగించే విషయంలో కూడా లోక్సభ, రాజ్యసభ రెండు కూడా ఓటు వేసి వాళ్ళని తొలగించడం జరుగుతుంది అనే విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద జ్యుడిషియల్ పవర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్. ఓకే, సో ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఎంపవర్డ్. Impeachment means removal of the office. Impeachment, the president and vice president, chief justice and other judges of the Supreme Court and High Courts. మన ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ కానీ, మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ని కానీ ఇక్కడ మహాభియోగ తీర్మానము అంటాం. ముందు ఒక రెజల్యూషన్ బిల్లు పెడతాం కదా, ఒక పార్లమెంట్ బిల్లు పెట్టాము. బిల్లు పెట్టి లోక్సభ, రాజ్యసభ రెండు ఆమోదించి ఆయనను ఇంపీచ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది, తొలగించడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎవరు తొలగిస్తున్నాము? పార్లమెంట్లో లోక్సభ, రాజ్యసభ ఓటు వేయడం ద్వారా, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మూవ్ చేయడం ద్వారా ఎవరిని ఇక్కడ రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది అనేది ఎవరిని? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నెంబర్ 2 వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ other judges of the Supreme Court and High Courts. And also, so epudu veelu tolగించడం జరుగుతుంది on the grounds of the specific allegation of corruption and inefficiency, etc. So Supreme Court, High Court న్యాయమూర్తులు అవ్వచ్చు, ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు దేని బేసిస్ పైన తొలగించడం జరుగుతుంది? గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ అలిగేషన్, ఏవైనా కొన్ని అభియోగాలు కానీ నేరారోపణలు కానీ చేస్తే, రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించాడు, ఏదో ఒక అలిగేషన్స్ మూవ్ చేస్తే, నేరారోపణ చేయడం జరిగింది, అభియోగాలు జరిగింది,
judges of the Supreme Court, High Courts, on the grounds of specific allegation, corruption and inefficiency, etc. Okay, this is the main judicial powers and functions of the Indian Parliament. And also, they play an important role of the removal of the Election Commission and other commissioners, the chairman and other members of the Comptroller and Auditor Generals and Union Public Service Commission and etc. ఇక్కడ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యులు ఉన్నారు, కంట్రోలర్ ఆడిటర్ జనరల్ సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన అధికారులు ఉన్నాడు. ఇలాంటి వాళ్ళని తొలగించాలంటే కూడా లోక్సభ రాజ్యసభలో ఓటింగ్లో పాల్గొని వాళ్ళు పార్లమెంటు అప్రూవల్ చేస్తేనే వాళ్ళని తొలగించడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్. సో ఇట్ ప్లే an important role on the removal. The Chief Election Commissioner and other member of the members and the chairman and other members of the UPSC. ఇప్పుడు 1+4 అనుకోండి, ఒక చైర్మన్ ఉంటే ఇద్దరు అదర్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు. ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనుకోండి 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. 1+4 ఒక చైర్మన్ ఉంటే 4 అదర్ మెంబర్స్ ఉంటారు. అలాగే సో చైర్మన్ అండ్ అదర్ మెంబర్స్ UPSC and CNBC, etc. So this is the judicial power of the functions. ఇండియన్ పార్లమెంట్ జుడిషియల్ పవర్స్ అంటే తొలగించే విషయంలో రెండు సభ్యులు ఓటు వేయడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ జుడిషియల్ పవర్స్. అండ్ అనదర్ వన్ ఎలక్ట్రల్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్. So next one, electoral powers and functions. Powers and functions. అంటే ఇక్కడ ఎవరెవరిని ఎన్నుకుంటున్నారు, ఇంతమంది తొలగించడం. ఇప్పుడు లోక్సభలో రాజ్యసభ సభ్యులు ఎవరెవరు ఎన్నుకుంటున్నారు అనేటువంటి దానికి సంబంధించింది. సో ద పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్టరల్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఎలెక్ట్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ elect the president, okay, and vice president. The Lok Sabha members are elected the Lok Sabha speaker and deputy speaker. The Rajya Sabha members are elected the deputy chairman of the Rajya Sabha. That is only. ఇక్కడ ఏమైందా? సో ఇది కూడా మీకు చాలా సులభమైన సబ్జెక్ట్, మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఎవరెవరు ఎన్నుకుంటున్నాము? సో ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ elects the president and vice president. The Indian Parliament elects the president and vice presidents. The Lok Sabha members are elected the Lok Sabha speaker and deputy speaker. And also the Rajya Sabha members are elected the only deputy speakers. So okay, so these are the main electoral powers of the functions. The Indian Parliament elect the President and Vice President. The Indian Parliament elect the President, and Vice President. And another one, number 2, Lok Sabha, the members of the Lok Sabha elect the members of Lok Sabha elect the speaker and deputy speaker. Elect the speaker
the members, okay, the members of Rajya Sabha, the members of Rajya Sabha elected the deputy, elect the deputy chairman, come on, deputy chairman from among themselves. Okay, ఇక్కడ మనము లోక్సభ భవన స్పీకర్ పిలుస్తాము, అదే రాజ్యసభ స్పీకర్ పిలవకూడదు, ఆయన చైర్మన్ అంటాం. చైర్మన్ అండ్ డిప్యూటీ చైర్మన్. చైర్మన్ అంటే ఎవరు? వైస్ ప్రెసిడెంట్. రాజ్యసభ చైర్మన్ ఎవరు? వైస్ ప్రెసిడెంట్. అంటే ఉపరాష్ట్రపతిని రాజ్యసభ చైర్మన్ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ రాజ్యసభ అన్నప్పుడు రాజ్యసభ లోక్సభ రెండు ఉంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకేంటి? ఓన్లీ రాజ్యసభ కాబట్టి డిప్యూటీ చైర్మన్ మాత్రమే ఉంటారు. ఇక్కడ మెయిన్ చైర్మన్ ఉన్నాడు. చైర్మన్ ఎవరు? వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని రాజ్యసభ ప్రెసిడెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం మొత్తం చూసినట్లయితే ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఎలెక్ట్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ ని వైస్ ప్రెసిడెంట్ ని ఎవరు ఎలక్ట్ చేస్తున్నారు? ఇండియన్ పార్లమెంట్ లో ఉన్నటువంటి లోక్సభ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఎలక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కలిసి ఇండియన్ పార్లమెంట్. Okay, the Indian Parliament elect the President and Vice President. This is first one. Second one, the members of the Lok Sabha elect the Speaker. Lok Sabha అధ్యక్షుడు ఎవరు? స్పీకర్. స్పీకర్ లేనప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు? డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉంటారు. సో స్పీకర్ ని, డిప్యూటీ స్పీకర్ ని లోక్సభ మెంబర్స్ ఎలక్ట్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ రిమైనింగ్ మన రాజ్యసభ చూసినట్లయితే ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎలక్ట్ ద డిప్యూటీ చైర్మన్. డిప్యూటీ చైర్మన్ మాత్రమే. చైర్మన్ ఎందుకు రాడు? చైర్మన్ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, ఈయనే కదా చైర్మన్, అందువల్ల ఇక్కడ రాదు. సో ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎలక్ట్ ద డిప్యూటీ చైర్మన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్టోరల్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్. ఓకేమా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ కలుస్తామా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.